महापुरुष मालिकार लिखिं जे दिनु दिनु हेब खरार ताती अजा थाऊ थाऊ मरब नाती। देखा एथरक राजनीति बहुत अस्थिरता देखा एमती कि विरोधी माने स्ट्रंग रे सरकार को घेरे एथरक मोहन सरकार बहुत अड़ुआ पड़ पारत सहित विश्वासघातक अटई ना चुटी काटिदेव से बेले सीना विश्वासघातक चीन कर जहाँकि भारत सहित लिखाई देखा मालिकार कथा पचारे गुप्तखिड़ा मालिकार एक लिखाई जो मैंने सहर में रोचन से बम विस्फोट हम आ बम पड़ो आद्वारा अनेक लोक मृत्युवरण करवा से गाँ को फेरी जो कथा गुप्तखिड़ा मालिकार वर्णना करते भल ना परिस्थिति कहीं एक कथा आम डरवा कहून जहाँ भी पचार समय आउ बेसी बेल ना लो बहुल निकटे हो देखा पंच सखा मैंने कही जाइए पुराण अच्छी लेखा रौद्र ताप वृद्धि हे कहीं पांचीर अनुसार हनुमान लांगुड़े एथरक अग्नि रही जहाद्वारा अनेक रौद्र तापर मनुष्य शिकार हम। नमस्कार मु सुश्री आपको स्वागत करुच्ची प्रतिदिन टीवी को। ओडिया नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। जमती आम जाचे नुआ पंजिका आसी सारी नुआ पंजिकार कौन रही विश्वर स्थिति राज्यर स्थिति आगामी समय कौन संकेत देउची पंजिकार क्यों व्यक्तिविशेष शुभ रही क्यों राशि व्यक्तिविशेष टिके सतर्कता अवलंबन करने पड़ो से समस्त विषय में आलोचना करबा। आम सहित मालिका प्रवचक दिवाकर दास रही। सर नमस्कार प्रतिदिन टीवी को स्वागत करुच्ची। सर वर्तमान प्रथम तो नूतन वर्षर शुभेच्छा शुभकामना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सर पंजिका आसी सारी पंजिकार कौन रही विश्व एवं राज्य देखु आपण को सर्वप्रथम नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा। ओडिया नववर्ष आउ जो नववर्ष आप जानते महाविश्व पणा संक्रांति रे आमर ओडिया पांजी जहाँकि प्रचलन नुआ पांजीर प्रचलन कराए महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे यही पांजीर आरंभ कराए जहाँकि महाविश्व संक्रांति आम हाथ में पांजी रही आमे ओडिया माने विशेष भाव में पांजी देखिक ही विभिन्न कार्य सब कर शुभ अशुभ विचार पांजी रही है जहाँ भी निर्भुल भाव में गणनाकार द्वारा गणना करा जिते पाणीपागर सूचना 7 दिन पूर्व करा जलवायु परिवर्तन कथा कि सामुद्रिक झड़ कथा किंतु आप आश्चर्य हेबे वर्ष पूर्वर वर्षे पूर्वर ये गणना करा कौन घटब ए वर्ष पर्टिकुलर 5 दिन 7 दिन आपणकर जितेबाला पाणीपाग ऑफिस कहूँ 5 दिन 7 दिन पूर्व किंतु पूरा वर्ष पूर्व ही यार सूचना मिलता है जे यही दिन पर्टिकुलर कौन हम तो से आपको जदि जो विश्वर कथा कहले विश्व में भी मध्यप्राच्य युद्ध चली जहाद्वारा कि महापुरुष मालिकार से कथा को लिखिं भयंकर युद्ध हम देश देश मध्य गोल हो जाइल ये कथाटी अटे ध्रुव से कथा पांजी रही वर्ष आपणकर ना विश्व युद्धर आशंका बहुत परिमाण रही विभिन्न देश देश मध्य युद्धर कथा युद्ध जो कमिबार ना नेउनी आगक अनेक देश देश मध्य भयंकर युद्ध मध्य कथा रही जलवायु परिवर्तन ता सहित जदि आम देखा भारत सीमार बद उपजीव जहाँकि पांजी लिखाई तेणु सीमा बद रर्ष पांजी लिखाई सीमा बद रही महापुरुष अनेक समय कहते तो भक्त बंधु आपण मानक कही रखापी चाहूँ जे कि निकट में पहलग्राम आक्रमण होगा पाकिस्तान भारत भितर एक प्रकार अशांतिर परिस्थिति जहाँकि से भाई भाव में आउ कि घटना घटव जहाँकि सीमा बद को आहरी नब जो शत्रु राष्ट्र आक्रमण कथा लिखाई तो निश्चिंत देश देश विशेष भाव में घोर युद्धर कथा पांजी लिखाई कि चलित वर्ष विश्व भयंकर स्थिति युद्धर हेब आउ तर सहित अनेक दरदाम वृद्धि लोक मैंने हंतसंत हेबे जलवायु परिवर्तन सामुद्रिक झड़ तो सहित लिखा होमती कि विदेश में सुनामीर कथा लिखाई जहाँकि पांजी वर्णनाकारी लिखिं ये घटना सब आगू घटव। सर जमीक आप कहले मध्यप्राच्य वर्तमान युद्ध चली युद्धर स्थिति थमिमार ना नौ ना तो ये युद्ध आगामी केते समय पर्यंत चलो बंद हबार किसी स्थिति रही ना या तीव्रता पांजी तो स्पष्ट भाव में लिखाई युद्ध आहरी बढ़ कहीं आपणकर जो रहा जून जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर आ भर केवल जे आपणकर इस्राएल जे कि अमेरिका सहित ईरान युद्ध जो कथा कहुई इराक युद्ध चलता नुहे अनेक देश मान बद उपजीव किसी देश समर्थन देश को कला बेले अमेरिका को समर्थन कला बेले किसी देश इराक समर्थन आसो तेणु ये भाव में युद्धर जो बंद हबार कथा
ଲେଖା ହୋଇନି କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ ବୋଲି କିଛି ଦିନର ବିରତି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦରଦାମର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥରକ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏମିତିକି ବିରୋଧୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ସରକାରକୁ ଘେରିବେ ଏଥରକ ମୋହନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ବିରୋଧୀମାନେ ଏକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁକି ଦୃଢ଼ କରିବେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କିଛି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିଛି ଭୋଟ କଟିପାରେ ଆଉ ତେଣୁ ଏଭଳି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ କି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଛି ତା ଶୁଭ ରହିଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ କିଛି ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଏଥରକ ଆସିପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥରକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ରୌଦ୍ର ତାପ ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଜିର କଥାକୁ ଯିବା ରୌଦ୍ର ତାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଜିର ଅନୁସାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଏଥରକ ଅଗ୍ନି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୌଦ୍ର ତାପର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶିକାର ହେବ ଆଉ ତା ସହିତ ଅଂଶୁଘାତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବେ ବି ତ ଖରା ବଢ଼ିଲାଣି ଯାହାକି ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଖରା ବଢ଼େ ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନୁ ଦିନୁ ହେବ ଖରାର ତାତି ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ମରିବ ନାତି ଖରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବା ରୌଦ୍ରତାପ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖରା ହେଲା ଏସି ବାଲା ବି ପଇସା ଗଣିଲେ ଝାଳ ବୋହିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଝାଳ ବୋହିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଝାଳ ସେତେବେଳେ ବୋହିଲା ଯେତେବେଳେ ଖରା ଜୋର ହେଲା ଆଉ ଏସି ବାଲାଙ୍କ ଝାଳ ବୋହିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଆସିଲା ତେଣୁକରି କାହିଁକି ନା ରୌଦ୍ରତାପତା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ରୌଦ୍ରତାପର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ରୌଦ୍ରତାପ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାଞ୍ଜିର କଥାକୁ ଆମେ କହିବା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନାବୃଷ୍ଟି ପୁଣି ବହୁବୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଚାଷର ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେବା କଥା ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ପାଞ୍ଜିରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକ ମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଯାହା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପୂର୍ବଦିନ ମାଳିକାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କର ଲସ୍ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଜିର କଥା ଲେଖିବା ଏଥରକ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ ଆଉ ମାରୁମହରଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥା ଆମେ ଡରେଇବାକୁ କହୁନୁ ଯାହାକୁ ବି ପଚାର ସମୟ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହରଣ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଘଣ୍ଟା ସଜାଡ଼ିଲା ବାଲା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମେକାନିକ ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସଜାଡ଼ିଲା ବାଲା ଜଣେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛି ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ତାହାର ତେଣୁ ସବୁ ପରେ ବି ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର କରିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହ୍ରାସ ହେବ ଭାରତ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ଭିତରେ ବି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଶର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କରୁଥିଲେ ରାଜନୀତିର ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ମୋହନ ସରକାର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କିଛି ନୂତନ ସଂଗଠନ ମାନେ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅଡ଼ୁଆ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିଛି ଭଲ କାମ ନ କଲେ ଯିଏ ବି ସରକାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଭଲ କାମ ନ କଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରଜା କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଜା କଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ର ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସରକାରକୁ ଗାଦିକୁ ଆଣିଲେ ଯଦି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ନ ହେଇପାରିଲା ରାସ୍ତା ଅଧରେ ଗୋମାତା ପୁଣି ଟଙ୍ଗା ହେଇକି କଣ୍ଟେନରରେ ଯାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯିଏ ବି ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯଦି ସେଭଳି ପ୍ରଜା କଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ରାଜା ପ୍ରଜା ପାଇଁ କିଛି ନ କରିପାରିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯାହା ପଚାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ
ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଆଂଶିକ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯାକେ କାଳ ବୈଶାଖୀର କଥା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏ କଥା କ'ଣ ପଞ୍ଜିକା ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେବ। ଅନେକର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ରୋଗ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା 2026ରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ନିଶାଖୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ତ ସହିତ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ 25-26ରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, କେବେ ଯେଉଁ ମିନସନର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ମରିବା ଥୟ, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମରିବା ଥୟ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ଏ କଥା ଆପଣ ମୋର ଭାବିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମରିବା ଥୟ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ 26 ବର୍ଷର 27 ବର୍ଷ ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାରିବେ ଆଉ ମରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଆଗରୁ ଜୋରଦାରରେ ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମଦ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଖା ଖୋଲିବ ଏଥର। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜିରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ ସେଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ, ଆଉ ଛକରେ ଛକରେ ଛୁରୀ, ମୋଡ଼ରେ ମୋଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମିନସନର ଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଥରକ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କେବେ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସଡ଼କ ପଥରେ, ଜଳପଥରେ, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ନିଶାଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଉ କ୍ଷମା ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଆପଣ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ହିଁ ଘଟିବ। ଆପଣ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲିଭର ଜନିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଏହାର କ'ଣ ସଂକେତ ରହୁଛି, ଆଉ ମାଳିକାରେ ଏହା ଉପରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ, କେବଳ ଚିଲ ଉଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ମାଟିରେ ଚିଲ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିବା, ନୀଳଚକ୍ରରେ ବସିବା। ଏହା ଯେହେତୁ ଚିଲ ଏକ ଯେଉଁ ଯଦି ଶଗୁନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାଂସାଂଶୀ ପକ୍ଷୀଟିଏ, ତେଣୁ ମାଂସାଂଶୀ ପକ୍ଷୀ ବସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ଅଶୁଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ନକାରାତ୍ମକ ଏକ ସଂକେତ। ଆଉ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ପ୍ରତ୍ୟବାୟନ ବାନା, ଆପଣଙ୍କର ବାନା ଛିଡ଼ିଯିବା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏହା ଏକ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୂଚନା କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ବି, କି ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଟିଆ ଚିଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଚିଲ ଉଡ଼ିବା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଲା। କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଲୋକ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବେ, ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଆଉ ଅଶୁଭ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା? ଏହା ସୂଚନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ। କିଏ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ। କାହିଁକି ନା ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭୋଗ କରେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଯେ କି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ। ଭୂମିକମ୍ପର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ପାଞ୍ଜି ରହିଛି। ଏ ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର କଥା ଦେଖା ହେଇଛି। ନିକଟରେ କୋରାପୁଟରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପର ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୂମିକମ୍ପ ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ସଂକେତ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକେତରୁ ଅନେକ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ, ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଳିକାର କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଚାଲ ପାଗଳା ହାତୀ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସାଡ଼େ ବିପତ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ'ଣ ନା ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ।
आउ कहीं जी तुमको देउची कंटार आघात दियो तुम्हें ताको फूल निजे आपे आपे भल हो गले जगत हो भल तेणु राग हिंसा एगुड़िक छाड़ी क्रोध छाड़ी आउ आपण मैंने निश्चित भाव में मद बांस एगुड़िक सब छाड़ी टे भगवत चिंतन करूँ ये केवल आपको शेष को अनुरोध करूँ कहीं आउ बेसी बेल ना लो बौल निकटे हो देखा पंच सखा मैंने कही जाइए पुराण में अच्छी लेखा आ समय ना तेणु से आप ही निजे परिवर्तन करूँ निश्चिंत भाव में कहीं मीन सन बहुत विनाश चली आपण भी अनुभव कर सारे जिते आपड़ देखु तीर्थरे मरबे अनेक लोक अनेक मरबे पेटर भोके आम कही अनेक लोक तीर्थरे मृत्युवरण करेंगे अनेक पेट भोकरे मरबे आउ तसहित भुवनेश्वर कटक एभली जगार आपणकर देखु गुप्तखेदा मालिकार प्रमाण रही भुवनेश्वर कटक स्थिति कौन हम ना भूमिकंपर कथा जो बम विस्फोरण कथा लिखाई जहाँद्वारा मालिका गुप्तखेदा मालिकार लिखाई ये संकट हम जो मैंने सहर थे से गाँव को पलैजे एक कथा मालिकार कथा जो पचारे गुप्तखेदा मालिकार एक कथा लिखाई जो मैंने सहर रोच से बम विस्फोट हम आ बम पड़ो आ जहाद्वारा अनेक लोक मृत्युवरण करवा से गाँव को फेरीजे जो कथा गुप्तखेदा मालिकार वर्णना करा तेणु कोठा पर कोठा एवं बढ़ी चलते गोटे भूमिकंप को कोठा ना तेणु गरीबर बड़ लोकियांकर बल टंका पैसा गरीबर बल हो केवल ता प्रभु भरोसा तेणु निश्चिंत जो मैंने भगवान को ईश्वर को मानुना समय आसीगला तेणु आपण मैंने ईश्वर शरण नियंतु कहीं जड़े स्रष्टा अच्छी बोले सृष्टि अच्छी ये विश्वास केवे हठात नुहे सब केवल जो अंधविश्वास ता नुहे अंधविश्वास अनेक चली समस्त केवल सनातन संस्कृति अंधविश्वास अच्छी बोली मुझे विभिन्न परंपरा अंधविश्वास अच्छी तेणु ये अंधविश्वास छाड़ी ईश्वर प्रति प्रकृत विश्वास ही करूँ कहीं मालिका सूचना दूसरी आउ बेसी बेल ना लो बौल निकटे हो देखा पंच सखा मैंने कही जाइए पुराण अच्छी लेखा युद्ध कथा जदि भी कहवा भयंकर युद्ध हम देश देश मध्य गोल हो जाइफुल ये कथाटी अटे ध्रुव तेणु युद्ध कथा लिखाई भारतर युद्ध कथा जब कह 13 टोपिया जे एकाठी हुए भारत सहित युद्ध कर भारत सहित 13 इस्लामिक कंट्रीर युद्ध रही आग सहित विश्वासघातक अटई ना चुटी काटिदेव से बेले सीना विश्वासघातक चीन कर जहाँकि भारत सहित लिखाई एक कथा अनेक मालिकार बहुत कथा लिखाई जहाँकि विभिन्न देश सहित भारत सहित कौ देश लिखाई जमी जर्मान रूस भारत सहित से कथा मालिकार लिखाई जहाँ भारत पाई को देश शत्रु साजिबो निश्चित विश्वासघातक अटई ना चुटी काटिदेव से बेले सीना चीन शत्रु साजिबो सहित एपटे आपणकर पाकिस्तान तो आजीवन शत्रु सी रही तो शत्रु सी आ बांग्लादेश शत्रुता अवलंबन कर देखो बांग्लादेश भारतीय असुरक्षित हे तेणु अनेक देश भारत सहित शत्रुता कला बेले रूस जर्मान एगुड़िक सब भारतर मित्रता हे जहाँकि मालिकार महापुरुष लिखिं निश्चिंत भाव में चाष जिते हानि हम से तो खाइबा मिलनी लोक देखते पवन पवन टंका कारबार नहीं पवन पवन सब चली से भाव लोक पवन खाई ही बंचे तेणु से भली समय आगू आसूँ तो जहाँ महापुरुष लिखिं तेणु आपण मानकर जो समग्र गोटे भल कथाटी मालिकार लिखाई जो समग्र जगत हाहाकार हो खाद्य बिना अर्थात शस्य बिना से पश्चिम ओडिशा आम ओडिशार कथा मुझे कहि पश्चिम ओडिशा ही जोगाइब अन्न जल जो मैंने पश्चिम ओडिशा देखुं से निश्चिंत भाव में से साधुवाद से चाष को बंचे रखिंट आउ तेणुक ए सब देखु सब चारिआडे आपार्टमेंट जिते चाष जमी पोता होते चाष जमी तैयारी हो पार तेणु निश्चिंत भाव में आपड़ देखो चारिआडे जो आज देखिथे बिल काली से माटी पड़ी घर ठिया गला तेणु चाष जमी जिते पोता जाऊँगी चाष जमी तैयारी हो पार तेणु खाद्यर संकट निहाती महापुरुष आगुरी लिखिं मालिका तेणु आज पुणी जनसंख्यार वृद्धि जहाद्वारा खाद्य संकट हो बोली महापुरुष जहाँ लिखिं ताहा एवं वैज्ञानिक मैंने आकलन कर सारे जो भाई चाष जमीर क्षय हो उत्कृष्ट कीट जो नाशक पड़ी विष सब हो गला द्वारा प्राणी मरबे चाष हानि हम आउ तसहित आउ कि जमीर उर्वरता नष्ट हो गला कि से समय पश्चिम ओडिशा जो खाद्य संकट पड़ो पश्चिम ओडिशार किसी खाद्य आपको मिले तेणु महापुरुष लिखिं जे देवी थे समलाई थे आ जहाँकि भक्त मान रक्षा कर भक्त को कष्ट पड़ो तेणु पाताल कालिका आसिल बौल मर्त्य करेंगे खेल संबलपुर में माता समलाई भक्त को करेंगे कोल लिखाई से कथा जे पाताल कालिका आसवे आउ मर्त्य खेल करेंगे संबलपुर माँ समलाई माँ कोटि प्रणाम करेंगे जे भक्त को कोल करेंगे तो निश्चिंत पश्चिम ओडिशा जो मैंने रही
ଯେ କି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ବରଗଡ଼ ହଉ ଏମାନେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ପାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବେ ମାଟି ମାଆକୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କନ୍ଧମାଳ ଏଇସବୁ ଏରିଆରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଛାବଛି ହେବ ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାକି ଆଗକୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି ନା ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଟଳିବ ନାହିଁ। ଏଥର କଣ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନାମୀର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ସୁନାମି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ବିଦେଶରେ ଅନେକ ସୁନାମିର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତେଣୁ ହେଇପାରେ ସୁନାମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହୋଇନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେବି 1999 ମହାବାତ୍ୟାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟାର କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କରୋନାର କଥା ଯଦି ଲେଖିବା ଯେ ବଳଦ ସମାନ ମଣିଷ ହୋଇବ ମୁହେ ଲଗାଇବ ତୁଣ୍ଡିଏ ଶୃଗାଳ କୁକୁର ମାରି ଖାଇଯିବେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବଣ୍ଡି ଏହା କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା କରୋନା ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ନାରୀ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୀ ରହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ରମଣୀ ହାତରେ ହେବ ଶାସନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷିପଣଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ରହିଥିଲେ ନାରୀ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଶନିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିବସରେ ତାର ଆକାଶକୁ ଖସିବ ମୀନ ଶନିର ରାଜତ୍ୱ ବାଡ଼ି ବେମାରୀରେ ଅନେକ ମରିବେ କହେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକା ସତ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ମୀନ ଶନିର ଯୋଗ ପଡ଼ିଲା 2025 ତାପରେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ଚାଲିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଯାଜପୁରରେ ବାଡ଼ି ବେମାରୀ ହେଲା ଆକାଶ ପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ପ୍ଲେନ୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯାরা ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ସେମିତି ଲେଖା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିତର୍କୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗୁଆ କହୁନାହାନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୋଥି ଅନେକ ଯାହାକି ଏବେ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମେ ଗବେଷଣା କରୁଛୁ ପୋଥିକୁ ନୂତନ ପୋଥିର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ପୋଥି ତା ଦେହରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମହାପୁରୁଷ ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି କୋଭିଡ ଟାଇପର କି ସିଚୁଏସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ କିଛି ବି ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ ଭଳି ନୁହଁ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ତା ବିଦେଶରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବନି କରୋନା ଭଳି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବନି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପାଞ୍ଜିରେ ଆଉ ମାଳିକାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ରାଶି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏବେ ତ ଶୁଭ ଆପଣ ଚାଲିଲା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ତା ସହିତ ଧନୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ 21 ମସିହାରୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଚାଲିଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁ ରାଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିର ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ଆଉ କୁମ୍ଭ ମୀନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର এই ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଶୁଭ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗରେ ଏମାନେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ସଂକଟ ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଲା ସଂକଟ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତର୍କ ଆପଣମାନେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ରହିଛି ଆଉ ତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଶି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସତର୍କ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ସତର୍କ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରାଶି ଭିତରେ ସବୁ ସିଂହ ରାଶି ରାଜା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରାଶିର ତ ସତର୍କ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି ଭୁଲ କଲେ ଦଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ମିଳିବନି ସବୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ତେଣୁ ଭୁଲଟା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଦିବାକରରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସ କେହି କହିବେନି ଉଠୁ ବୋଲି ଏମିତି କଥା କହ କେହି କହିବେନି ଝୁଠୁ ବୋଲି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥା କହିବା ସହିତ
ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବନି, ଯାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ ତା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମ ସହିତ ପ୍ରବଚକ ଦିବାକର ଦାସ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ମାଳିକା ଆଉ ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତ ଆଶା କରିବୁ ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।